KTV देखने वाले सारे ही दर्शकों बहुत ही प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम प्रॉपर्टी मैटर्स लैके थोड़ी सेवल विच हो गए हैं हाजिर। तुहानूं पता ही आ कि UK NRI सर्विसिज वालों तुहाडे लई घर बैठिया ही जिहड़ियां तुहाडीਆਂ मुश्किलां ने उन्होंने हल करने के लिए एक बहुत वधिया उपराला किया जा रहा। तो मैं हमेशा गल करता हुन्ना कि जे अज समय की घाट साडे कोल किसी चीज़ की घाट आ तो वह हैगा समा। तो समय नूं मुख रखदियां होइयां स्पैशली जो पंजाब की धरती के उत्ते जाके इहो जिहे पंगे किते सुलझाउणे पैण तो फिर पहली गल तो यह है कि इन्हां पंगियां तो रब ही बचावे कोर्ट कचहरियां के चक्करां तो, पर बचिया भी जा सकता जे किते UK NRI सर्विसिज की जिहड़ी आ सहायता लई जावे, मदद लई जावे। क्योंकि तुहाडी मदद लई तुहाडी हैल्प लई हर एक उस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे विच तुहाडी हैल्प कर सकदे आ जिहड़ी कि प्रॉपर्टी दे नाल रिलेटेड हैगी आ। पिछले दिनों के गलबात की सी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जिहदे लैके बहुत सारे जिहड़े मेन चीज़ां यही हुंदियां आ, पर अज कुछ बखरियां गल्लां बातां ते कुछ बखरी इन्फॉर्मेशन लैके तुहाडे लई साडे स्टूडियो में पहुंचे ने वीर गुरतेज सिंह जी ठकराल। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल भाजी ते सत श्री अकाल सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी। ਵੀਰ जी की हाल चाल है? बहुत वधिया जी, तुसीं दसो किरपा बाबे दी और सारिਆਂ ਦੀ सेहत याबी ਦੀ मैं अरदास करदा ते उम्मीद रखदा ਸਾਰੇ ठीक हैगे इस माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल। ते नाल दी नाल सानूं साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ खत्म नहीं होया। ਇਹ ਸੀਗਾ कि नेल ही आपां इस चीज़ उत्ते काबू पा लिया सीगा, सारिਆਂ ने एक दूजे का साथ दिता ते पर दोबारा यह जिहड़ी महामारी आ मुड़ के अपना पसारा पसार रही आ, मुड़ के दोबारा फैल रही आ। तो ये यही बेनती आ कि आपां सारिਆਂ ने मुड़ के एक दूजे का साथ देना, आपो अपना ख्याल रखना हैगा, गौरमेंट दीयां गाइडलाइनस जिहड़ियां हैगियां आ उन्हां दे अनुकूल काम करना हैगा आ तां कि आपां मुड़ के इस महामारी दे उत्ते काबू पा सकीए ते इस साल दे विच ही छेती ही ये बीमारी जिहड़ी आ जड़ां तो पट्टी जा सके ते 2021 जदों आवे तो खुशियां भरिया सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ आवे, मुड़ के वो चहल पहल होवे ते मुड़ के आपां सारे जने एक दूजे नाल रल मिल बैठीए। तो हाल की घड़ी सारिਆਂ ने यही आ कि हदायतां जिहड़ियां ने गौरमेंट दीयां गाइडलाइनस उन्हां नूं पूरी तरह पालन करना आ ते तां कि आपां अपना भी बचाव कर सकीए ते दूसरिਆਂ दा भी बचाव कर सकीए। तो कहंदे हुंदे भी कर भला हो भला ते अंत भले दा भला। तो जे आपां दूसरिਆਂ दे बारे सोचांगे तो चंगी गल आ। ये नहीं हैगा कि मैनूं करोना नहीं हैगा तो किसी को भी नहीं हैगा। तो दूसरे पासे हुण गल्लां बातां इहदियां प्रॉपर्टीज़ नूं लैके होणगीਆਂ। तो पहली गल तो यह है कि भाजी हुणां दा ये भी दस दियां ने कि बहुत जल्द वीर जी इंडिया नूं शिरकत कर रहे हैं, जहाज़ फड़ रहे हैं, जाके उत्थे क्वारंटीन करना पैना, सैल्फ आइसोलेट करनगे, किदां करनगे वो बाद दीयां गल्लां। पर हाल की घड़ी ये आ क्योंकि मसले जदों तो इन्हां ने सर्विस शुरू की आ इन्ना ज़्यादा जिहड़ा प्रैशर इन्हां ते पै रहा कि हुण इन्हां नूं स्पैशली इंडिया जाके वो सारे मसलियां की देख रेख करनी पऊगी। वीर जी सब तो पहले तो यह कि दर्शकों थोड़ा बहुत दस जाइए कि पंजाब की धरती वालों कदों रुख कर रहे हो? साडी टीम जिहड़ी है UK NRI सर्विसिज की जिहड़ी UK टीम हैगी है वो नवंबर के महीने विच इंडिया होएगी। तो इंडिया की टीम नाल रल के असी जिहड़े तुहाडे मसले जिहड़े केसिस साडे कोल हुण तक आ गए आ असी उत्थे इसलिए मीटिंग करन जा रहे हैं और बह के उस चीज़ नूं आपां किद्दां थोड़ा एक्सैलरेट कर सकते हैं सारे प्रोसैसिस नूं सारिਆਂ ਲਈ। तो आपां इहदे बारे विचार चर्चा करनी हैगी आ उत्थे और किहड़े तरीके आपां वरत सकते हैं लीगल तरीके जिहदे नाल उन्हां दे मसलिਆਂ ਦਾ हल हो सके। ये विचार चर्चा अटेंड करन लई मैं उत्थे जा रहा क्योंकि ये चर्चा तो करनी है साडी लीगल टीम ने पर जरूर क्योंकि केसिस सारिਆਂ ਨੂੰ ही नॉलेज दे विच हुंदा किवें किदां हैगा या कोई डिस्प्यूट हले कोर्ट 'च नहीं हैगा जी। तो वो पता तो हुंदा ही है, उहदे 'च बह के असीं सुनना हुंदा है, देखना हुंदा भी साडी टीम की इहदे ते प्लान कर रही हैगी। क्योंकि तुसीं जिहड़े लोकां दीयां मुश्किलां ने तुसीं इत्थे बैठ के सुणीਆਂ ने ते तुसीं उहनां नूं ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग केस तैयार कीते होए ने ते जाके अपनी टीम दे नाल शेयर करोगे कि किदां इन्हां चीज़ां नूं सही तरीके दे नाल कानून दे दायरे दे विच रह के आपां हल कर सकदे हां, ठीक नहीं। पर बाकी ये भी आ कि घरों घरी सारे ही सियाणे हुंदे ने ते लोग जल्दी ही कह दिंदे ने कि ये जो भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ये है नहीं वो है नहीं, इदां भी हो सकती उदां भी हो सकती। असीं हमेशा ये कहते हुंदे आ कि बजाए किसी दीयां लत्तां खिच्चण दी बजाए जां तां असीं आप उस पलड़े दे विच बैठ के तुल के लोकां नूं सही साबत सही एडवाइस दईए जां फिर इदां कि चुप करके जो कोई करदा आ उहनूं करन दईए, ना कि उहदियां लत्तां खिच्ची जाइए ते लोकां नूं गुमराह करिए। क्योंकि समटाइम्स ये हुंदा कि तुहाडी दित्ती होई सही एडवाइस भी जिहड़ी आ किसी नूं चक्कर च पा सकदी है जदों इहो जिहा कोई कॉमेंट कर जांदा आ कि ये तां सही नहीं हैगा, गलत नहीं हैगा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ किते इहो जी गलती कर बैठदा है जिहदा कि खमियाजा तुहाडे वर्गे वीरां नूं भी भुगतना पैंदा क्योंकि तुसीं जिहड़ा प्रोसीजर जिहड़ा हुंदा उहनूं तोड़िया हुंदा आ ते मुड़ के बाद दे विच अध विचाले काम रह जांदा आ ते मुड़ के की हुंदा आ बलेम मुड़ के फिर भांडा जिहड़ा तुहाडे सिर भज जांदा कि तुसीं सानूं सही तरह गाइड नहीं कीता हैगा। बेशक अगले नूं
ਮਿਸਲੀਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ ਔਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। KTV ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ NRIs ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ NRI ਹੋ ਗਏ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਧੀਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਕੀ ਡੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦੋ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬਈ 70%, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 70% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਬਚਾਵੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਕਿ NRIs ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਲਾ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਬਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਮੇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਲੇਸ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਕਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਲਾਟ ਛੋਟੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲਾ ਲਓ 4 ਤੋਂ 6 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 4 ਤੋਂ 6 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਪਾਸੇ ਓਪਨ ਹੈ 3 ਪਾਸੇ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਪਲਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਲਾਨ ਇੰਨੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ NRIs ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੱਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਨ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜਾਂ UK NRI ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਭਾਜੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਰਿਪਿਊਟਿਡ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ NRI ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਪੈਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੀਜੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੀ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋਨਾ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ 5 ਮਰਲੇ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਕਮਸ ਬੈਕ ਅਰਾਊਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦੇ ਆ, ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫੇਰ ਪਊਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੀ 50,000 ਕੇਸਿਸ 55,000 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ WHO ਦੀ ਫਿਗਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਡਬਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਡੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਕਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਟ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਾਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੈਕਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ।
ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੋਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਕਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਨਲੀ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਪਾਤੇ ਆ 5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਛੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਔਕਵਰਡ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਵੱਡਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਆਟਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ। ਥੋੜੀਆਂ ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਘਰ ਕੋਠੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠੀ ਉਹੀ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਂਝੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਏਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਤੇ 2-11 ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 100% ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਚਾਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ UK NRI ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ UK NRI ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਜ਼ ਇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣੀ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਨੀਮਲ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ
ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਘਰ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਅਰ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ KTV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੇ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ। ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।